오늘은 우리가 인도 찬양 한 곡 돌아보겠습니다. 제목이 영어로 이제 변환이 됐죠. I have decided to follow Jesus. 그 가사를 지은 사람은 녹생이라고 그러는데 그건 뭐 아주 정확하진 않은 것 같아요. 그리고 이 작곡을 한 사람은 그것도 여러 가지 설이 조금 있어요. 그래서 사이먼 마락이라는 사람이라고도 하기도 하고, 인도의 어떤 그 인도 음악이라고도 그렇게 얘기도 합니다. 일단 한번 들어보겠습니다. 이제 우리가 가사 좀 한번 들어보려고 그러는데, 가사가 아주 간단하니까 먼저 가사부터 들어보시기 바라요. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before. Yes,
예, 아주 간단하죠. 가사가 아주 간단합니다. 가사가 간단한 이유는 그렇게 간단할 수밖에 없었던 사정이 있었던 것입니다. 보통 이렇게 말씀을 깊이 묵상하고 뭐 찬송가를 따라서 짓고 그럴 때는 뭐 여러 가지 가사들을 만들 수 있는데 이것은 가사가 아주 간단할 수밖에 없는 그런 이야기죠. 1절 보면은 I have decided to follow Jesus. 3번 반복하고 no turning back, no turning back. 나는 예수님을 따라가기로 마음먹었습니다. 예수님 따라가기로 마음먹었습니다. 돌아서지 않겠습니다. 그거가 첫 번째 가사예요. 두 번째는 though none go with me. 다른 사람들은 나하고 같이 가지 않지만 않는다 할지라도 I still follow. 나는 예수님 계속 쫓아가겠다. 그러니까 이거 그림을 그리시면은 많은 사람들이 예수님 쫓아가는 것처럼 보였는데 돌아보니까 아무도 없는 거예요. 혼자서 예수님 쫓아가는 거죠. 뭐 현대의 교회와 비슷하다는 거죠. 마지막 이렇게 뭐 예수님 쫓아가는 사람이 많은 것 같았지만 끝까지 예수님을 쫓아가지 않으면 아무 소용이 없는 것이죠. 이 사람의 고백은 다 나하고 같이 가는 사람이 없다 할지라도 나는 끝까지 주님을 아직도 주님을 끝까지 쫓겠다 그 말입니다. 세 번째는 my cross I will carry. I will carry my cross죠. 시에서 보시는 것처럼 중요하게 먼저 나와요. my cross, 나의 십자가. 나는 나의 십자가를 지고 가겠다. 언제까지? Until I see Jesus. 예수님 볼 때까지 나는 나의 십자가를 지고 가겠다. 이 고백입니다. 아주 간단하죠. The world behind me. 이 세상을 내가 등지고 the cross before me. 십자가를 향하여. 그러니까 이렇게 예수님 쫓아가는데 세상은 등 뒤에 있고요. 십자가는 앞에 있는 겁니다. No turning back, no turning back. 가사가 아주 간단하기 때문에 뭐 그렇게 힘든 얘기 아닌 것 같아요. 그래서 오늘 뭐 그 스토리 얘기하기 전에 여기 잘 만들어진 영상이 있으니까 그것을 보도록 하겠습니다. 보신 분도 있을지 모르겠어요. 이것은 Open Doors USA라고 열린 문 선교 단체에서 만든 이야기를 가지고 이제 여기서 거기에다가 한국 선교 단체에서 자막을 입힌 겁니다. 바랍니다. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow.
no turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back. No turning back. 예, 스토리는 다 들으셨는데 보통 이런 스토리를 들으면 거짓말 같죠? 너무 극적인 뭐 조작된 스토리 같은데 그렇기 때문에 이런 걸 들으면 그냥 액면 그대로 믿지 말고 우리가 잘 찾아봐야 됩니다. 근데 이제 성경의 역사에 볼 때 이것은 기록된 문건이고 또 특히 이런 걸 볼 때 이제 아카데믹한 페이퍼들을 좀 많이 찾아봐야 돼요. 인터넷 그런 거를 그냥 액면 그대로 항상 믿을 수는 없습니다. 쭉 찾아보면 인도의 그 선교 역사에 있었던 일이죠. 여기 이제 지도를 보시면은 여기 인도가 이렇게 있습니다. 인도가 커다랗게 이렇게 삼각주 모양처럼 있고 이쪽은 이제 무슬림 지역입니다. 아프가니스탄, 파키스탄, 스탄이라는 이름들 있는 그런 곳이죠. 그리고 여기가 이제 히말라야 산맥이 있고요. 네팔, 부탄 이런 것들이 있고 이제 이 인도 북부, 뉴델리, 남부 이런 지역들이 있고 여기에 방글라데시가 있어요. 여기에. 그리고 여기에 미얀마가 있습니다. 워낙 옛날 이름은 버마예요. 버마인데 이제 지금은 그 미얀마라고 얼마 전에 소요가 있었던 그 미얀마로 이름이 바뀌었죠. 그리고 여기에는 중국이 있고 이쪽에 이제 타일랜드, 베트남, 캄보디아 이런 동네들이 쭉 있습니다. 그런데 우리가 지금 보려고 하는 것은 요 지역에 여기 이제 분쟁이 많은 데입니다. 여기 히말라야 산맥이 있고요. 이 중국하고 여기가 붙어 있는데 지도를 보면 얘가 아주 좀 재밌어요. 잠깐만요. 지도를 보면요. 거길 조금 그 오른쪽 제가 보여드린 데를 조금 줌인한 거예요. 여기 미얀마, 버마 있죠. 그리고 이쪽에 인도가 있고 이거 방글라데시가 있는데 여러분 이걸 잘 보시면은 여기 부탄이라는 조그만 나라가 있어요. 네팔이라는 나라가 있는데 인도가 어떻게 생겼냐면요. 인도 국경이 이렇게 해가지고 여기 아주 좁은 목을 통해서 여기까지 가요. 이렇게. 그러니까 이 부분은 상당히 소외된 부분입니다. 보이세요? 네. 이 부분은 상당히 소외된 그런 부분입니다. 그리고 방글라데시로 둘러싸여 있고 부탄과 미얀마 이렇게 둘러싸여 있는 곳에 아쌈이라는 데가 있어요. 아쌈. 여기가 아쌈이라고 보이죠. 이 아쌈이라는 곳에서 일어났던 일이에요. 그러니까 이 인도 이 메인랜드 이쪽이 아니라 아주 이렇게 갈라진 곳.
그렇기 때문에 여기서 중국하고 분쟁이 일어나면 군대가 가기가 굉장히 힘든 거예요. 조그만 골목을 요걸 통과해서 가야 되기 때문에. 그리고 여기 그걸 지나가고 나면 비교적 넓은 땅이 나타납니다. 이 지역은 그러니까 인도하고는 조금 벌어져 있어요. 오히려 미얀마, 버마하고 붙어 있는 쪽입니다. 그래서 여기를 조금 더 줌인을 하면 여기가 이제 아쌈이라는 동네예요. 여기서 일어났던 일입니다. 히말라야 아주 근처 고산 지역. 여기서 일어났던 아까 이야기 들으신 그 내용이죠. 그래서 그 페이퍼를 보면 아쌈이라는 곳, 조금 아까 말한 아쌈이라는 곳에 지금 화면이 조금 딜레이가 되고 있습니다. 아쌈이라는 곳에 가로 족속이라는 사람들이 살았어요. 그리고 이 사람은 녹생이라는 사람이라고 생각이 됩니다. 그런데 가로에 이미 목사가 있었어요. 목사 이름이 사이먼 마락이라는 이름을 가진 인도 목사가 여기에 살고 있었습니다. 그런데 이 사건이 그때 일어났고 그 이후에 1959년에 어셈블리 송북이라는 곳에 이런 책이 편찬됐는데 그때 영어로 편찬돼서 이 노래가 나왔어요. 그리고는 이 노래가 유명해져서 빌리 그라함 크루세이드 캠프, 그러니까 빌리 그라함 그 집회가 있을 때마다 이 노래를 틀어서 굉장히 유명해졌습니다. 우리가 인도의 역사, 인도의 그 선교의 역사를 볼 때에 인도의 선교의 역사를 보면은 도마가 인도에서 순교했다고 알려져 있습니다. 그리고 현대 선교에서 좀 이름이 있는 사람은 존슨이라는 사람이에요. 아도니람 존슨이라는 사람인데 이 사람은 인도 선교사가 아니었고 이 사람은 어딜 갔냐면은 미얀마 지금 그러니까 당시의 버마 지금의 미얀마로 선교를 간 사람입니다. 이 사람은 워낙은 회중교회 Congregational Church였었는데 이 침례교의 미국 선교사로서 처음 나간 그런 선교사예요. 그러니까 선교의 상당히 초기 역사에 있던 사람이죠. 그 사람이 버마에 선교지를 정착을 하고 40년 동안 살다가 인도에서 죽습니다. 미얀마에서 죽습니다. 그런데 그때 인도에 가서 이제 그 선교했던 역사들이 있어요. 그래서 인도에 아까 보시면 알겠지만은 아쌈하고 미얀마하고 거의 붙어 있잖아요. 그러니까는 그 지역의 선교에 상당히 영향을 줬던 것이 이 몇 명의 선교사들이 있었습니다. 그 중에 하나가 존슨이라는 사람이 선교를 했었죠. 그렇게 해서 이제 선교를 하고 거기에서 그 복음의 씨앗이 뿌려져서 그런 일들이 일어났다는 것이죠. 그래서 오늘은 말씀을 조금 오늘 말씀을 좀 상고해 보려고 합니다. 이 사람이 그 당시에 그 작곡을 하고 작사를 했던 그 인도, 그러니까 이건 인도풍 노래예요, 워낙이. 했던 그때 따라갔던 그 말씀이 요한복음 12장 26절입니다. 요한복음 12장 26절을 보면 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 그런 말씀이 있어요. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으니까 얼핏 들으면 조금 이해가 좀 잘 안 되기도 합니다. 어떤 배경이냐면 6월절이 왔어요. 6월절에 예배를 이제 6월절이니까 제사 드리러 사람들이 오거든요. 거기에 사람들이 오는데 거기에 헬라 사람들 몇 명이 왔습니다. 헬라 사람들이 몇 명이 와갖고 이렇게 그 성전 근처에서 들어가지 못하고 있는데 거기에 빌립이 이렇게 있었어요. 그래서 이 사람들이 와서 빌립한테 예수님 좀 만나고 싶습니다. 이렇게 얘기를 합니다. 예수님을 만나고 싶어요. 그렇게 얘기를 하니까 빌립이 그 안에 있는 안드레, 그러니까 예수님은 성전 안에 계시고 지금 바깥에 이방인이 와서 예수님을 만나고자 하는 거예요. 그러니까 빌립이 안드레한테 이렇게 갑니다. 그리고 안드레와 빌립이 둘이서 예수님한테 가서 예수님께 말합니다. 누군가 지금 예수님 만나러 왔습니다. 그렇게 얘기를 해요.
그렇게 얘기를 하는데 예수님이 그러면 뭐 들어오게 하라든지 들어오지 말라든지 얘기를 하셨어야 되는 거죠. 근데 사실은 그 이방인이 성전 안에 들어오는 것은 있을 수 없는 일이죠. 지금 6월절이었고요. 이방인이 왔어요. 그래서 이방인이 제사를 드리려고 합니다. 그때에 예수께서 말씀을 하시는데 전혀 얼토당토한 얘기를 하시는 거예요. 그 사람 들어와라. 내가 만나겠다. 이렇게 얘기하지 않으시고요. 23절에 있는 것처럼 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 이렇게 말씀을 하세요. 예수님께서 영광을 얻을 때, 이건 뭐 도저히 우리가 이해하지 못하는 그런 거죠. 지금 예수님이 이제 때가 왔다. 이 얘기를 하시는 거예요. 인자는 예수님 자신이시죠. 영광이라는 건 뭡니까? 이것을 쭉 보면은 영광이라는 게 십자가 죽음이에요. 그러니까 예수님이 이제 십자가 죽을 때 됐다. 그렇게 말씀하시는 거예요. 예수님이 십자가에 달리시는 거는 6월절에 죽으셔야만 합니다. 왜냐하면은 예수님이 6월절에 어린 양이기 때문에 그래요. 그래서 예수님께서는 십자가에 죽으시거든요. 그러니까 두 가지가 있습니다. 하나는 6월절이 되었다는 것과 또 하나는 이제 그 이방 사람이 왔다는 이런 의미를 가지고 있어요. 그리고 예수님이 말씀을 하세요. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 이 땅에 떨어져 죽지 않으면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 말씀하시는데, 여기서 한 알의 밀은 물론 예수님을 말씀하는 겁니다. 예수님께서 죄 많은 영혼들을 위해서 십자가에 죽으시고 모든 영혼들이 다 구원받고 예수님과 함께 부활에 동참한다는 이야기가 1차적으로 들어있지만, 그와 동시에 예수의 제자가 된 사람들이 어떻게 살아야 한다는 것이, 여기 예수님께서 그것을 두 가지 의미를 함께 넣어서 던지고 계시는 거죠. 이타적인 그런 것. 예수의 제자들은 하나의 미랄이 되어야 한다는 그 말씀을 지금 하시는 거죠. 그 예수님의 사랑과 희생의 봉사를 따라가는 그 길을 따라가라. 그렇게 말씀하세요. 그렇고 뭐라고 그러시냐면 자기의 생명을 살아가는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생토록 보존하리라. 이 말씀을 하세요. 미랄과 그 다음에 생명 얘기를 하신다고요. 그 다음에 나를 섬기려면 말씀하세요. 여기 생명이라는 말이 우리말로는 어떻게 됐냐면 자기의 생명, 이 세상에서 자기 생명, 그 다음에 또 세 번째 생명이 나옵니다. 하나는 자기 생명, 두 번째도 자기 생명, 세 번째는 영생, 그렇게 나와 있는데 우리말로는 그냥 영생이라고 번역을 했지만 거기에는 생명이라는 단어가 있어요. 생명을 영원토록 보존하리라, 그렇게 번역하는 게 맞습니다. 그러니까 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 생명을 영원토록 보존하리라, 그렇게 번역이 된다고요. 근데 앞에 있는 생명과 뒤에 있는 생명이 다른 단어예요. 앞에 있는 생명이라는 것은 퓨케라는 말인데 이건 우리 혼이라는 뜻입니다. 우리의 혼이라는 것은 어떤 뜻이냐 하면은 뭐 하나님 뭐 어떤 그런 것보다는 인간들의 그 아주 본능적인 욕구, 그 욕구가 중심이 돼서 살아가는 그 육신적인 어떠한 삶, 그것을 생명이라고 불러요. 우리의 육의 삶. 그리고 두 번째는 생명이라고 우리가 똑같이 번역할 수밖에 없는, 두 번째는 생명이라고 번역할 수밖에 없는데 그것은 전혀 다른 말입니다. 그것은 조에라는 말인데 그것은 하나님 안에 있는 그 생명을 말해요. 그러니까 두 개의 생명, 그 조에라는 것은 예수님의 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 그 생명, 그것을 이야기하고 있죠. 그러니까 이 세상에 어떤 하나님의 그리스도의 제자가 되어서 쫓아가는, 그리스도를 따라가는 성도들에게는 무엇이 있냐면 그 생명을 사랑하지 않고 자기의 생명을 미워해야 된다는 것이 필수적으로 따라간다는 거예요. 그렇게 했을 때 우리는 영원한 생명을 얻고 또한 다른 사람들을 영원한 생명으로 인도한다, 이 말씀을 하십니다. 그리고 26절이 나와요. 그러니까 아까 죽은 그 인도 사람, 그 사람이 이것을 보고 이제 마음에 깊이 새긴 거죠. 뭐라고 됩니까? 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니, 그래요. 섬김이라는 단어가 나오고요. 따르라는 단어가 나오고요. 거기라는 단어가 있어요. 어떤 사람이 예수를 섬기면
예수님을 따르는 자예요. 그러니까 예수님을 따르는 자는 예수를 섬기는 자입니다. 근데 뒤에 섬기는 자라고 하는 것이 따르는 자인 거죠. 그러니까 세 개가 동의어로 나오고 있어요. 예수님을 섬긴다는 말과 예수님을 따른다는 말과 예수님 있는 곳에 있다는 말이 동일한 거예요. 그러니까 섬기는 자는 예수님을 따르는 자고 예수님을 따르는 자는 예수님과 함께 예수님 계신 곳에 있다 이거죠. 그런데 여기에 그 흐름은요. 예수님이 거기라고 하신 곳, 예수님이 있는 곳이에요. 거기. 예수님이 계신 그곳이 안락한 곳이 아니라는 거죠. 왜냐하면 여기서는 무슨 말이냐면 그 밑에 보면요. 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라 말씀해놓고 예수님이 말을 거의 잊지 못할 정도로 얘기를 하세요. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 십자가를 지시기 바로 그 전에 이 이야기를 하시는 거예요. 그러니까 나 있는 곳이라는 게 1차적으로 십자가입니다. 그러니까 사람이 예수님을 섬기면 예수를 따라야 돼요. 그런데 그 섬기는 자가 거기 있는데 거기가 어디냐 하면은 십자가라는 거죠. 그렇지만 물론 우리는 그곳 거기서 끝나지 않고 예수께서 부활하고 승천하심을 압니다. 그러니까 거기라는 곳은 1차적으로 십자가이지만 예수님과 함께 부활하여 예수님과 함께 하나님의 나라를 유업으로 받는 자, 이것을 궁극적으로는 이야기하고 계시죠. 그렇지만 예수님을 섬기는 자는 따르라고 말씀하셨는데 따르는 자는 자기의 생명, 이 세상의 생명을 사랑하는 것이 아니라 영원한 생명을 사랑하는 자라고 이야기하고 계십니다. 그래 놓고 이제 이 이야기가 전개가 되었죠. 이야기를 전개 보면 I have decided to follow Jesus. 이게 원학은 이게 힌디예요. 제가 이게 무슨 말인가 해갖고 힌디 배우는 걸 조금 배워보니까는 힌디도 재밌더라고요. 근데 이게 나는 이게 힌디가 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 말인지 오른쪽에서 왼쪽에 가는 말인지도 몰랐어요. 근데 이렇게 보니까 이게 굉장히 아주 음역할 수 있는 언어더라고요. 그러니까 이것은 아주 1대1로 소리 나는 대로 읽는 그런 언어예요. 그래서 힌디로 이제 불렀던 그 노래입니다. 그래서 힌디에서는 도대체 원곡은 도대체 어떤가 한번 들어보기 위해서 유튜브에 있는 걸 찾아보니까는 이것이 이제 그 유튜브에 있는 어떤 이 사람이 뭐 산잡 시캇 이런 분이 하는데 이 악기가 인도의 악기래요. 시타르라는 인도 악기입니다. 이 인도풍으로 들으면 어떤지 좀 궁금해요. 한번 들어보죠. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, still I will follow. The world behind me, the cross in front of me. The world behind me, still I will follow. No turning back,
turning back, no turning back. 네, 말씀 좀 더 나누겠습니다. 누가복음 9장을 좀 보려고요. 누가복음 9장의 이 부분은 베드로의 신앙 고백입니다. 베드로가 신앙을 고백해요. 예수님께서 물어보시죠. 사람들이 나를 누구라고 하느냐 이렇게 물어보시니까는 세례 요한이라고도 합니다. 또 엘리야라고도 합니다. 선지자 중에 한 사람입니다. 이렇게 얘기를 하니까 답을 하니까 예수님께서 그럼 너희는 나를 누구라 하냐 하니까 베드로가 대답하죠. 베드로가 주는 살아계신 하나님의 아들이요 그리스도시니다 이렇게 말합니다. 누가복음에서는 하나님의 아들이란 말이 없고 그냥 하나님의 그리스도시니다 그렇게 되어 있습니다. 약간 좀 다르게 되어 있죠. 그러니까 예수님께서 그 말 하지 말라고 이제 얘기를 하세요. 그리고는 예수님께서 이제 그 예언을 하시죠. 이제 어떻게 될 일을 이야기하시는데 뭐라고 되냐면 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 그렇게 말씀하십니다. 그러니까 예수님이 베드로가 고백을 하니까요. 예수님이 어떤 일을 할 것이라고 얘기를 하세요. 어떤 일이 나오는데 네 가지를 얘기하세요. 1. 고난을 받으세요. 2. 버림받아요. 3. 죽임을 당해요. 4. 부활해요. 그런데 이 서기관들과 장로들과 대제사장 서기관들이 버린다는 거예요. 유대인의 가장 최고의 그 백성들을 올바르게 인도해야 됐던 이 지도자들이 진로부터 벗어나서 예수님을 박해하고 예수님을 죽이는 그런 일에 대하여 얘기를 합니다. 그리고 우리가 잘 아는 것처럼 23절에 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이라 이렇게 말씀하십니다. 여기서 마태복음과 좀 다른 것은 아무든지 나를 따라오거든 자기를 부인하고 똑같은데 날마다가 들어있습니다. 그러니까 지속적으로 그렇게 된다는 것이죠. 자기 부인이라는 것은 주권이 하나님께 있다는 것을 인정하는 것이죠. 주권이 오직 하나님에게만 있다 이거예요. 그리고 자기 십자가를 져야 한다는 것은 그 위에서 예수님 말씀하신 고난과 죽음 이게 십자가죠. 그리고 나를 따를 것이나 말씀하십니다. 그러니까 예수님이 말씀하신 이 네 가지가 리피트 된다는 거예요. 제자들에게는 고난과 죽임과 부활 이것이 거기 일어났던 고난과 버림과 죽임과 부활 이 네 가지가 하나 된다는 거예요. 예수님과 하나가 되어서 그렇게 된다는 겁니다. 그러니까 이것을 제자라고 불렀단 말이죠. 그래놓고 이 얘기를 또 하세요. 24절에 보면은 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이럴 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 자기의 삶을 고집하고 즉 앞에 말씀하신 것처럼 자기를 부인하지 못하는 삶 자기를 부인하지 못하는 삶을 목숨을 구원하고자 하는 거라고 말한다고요. 그렇게 쫓아오는 것 자기의 목숨을 구원한다는 것은 육신을 살리고자 하는 것이죠. 그러니까 자기 육신의 어떤 부귀영화, 편안함, 안락함 이런 것들을 생각하는 자라고 말씀하시는 거죠. 그렇게 해서 예수님께서 가르쳐 주신 어떠한 자기 어떤 삶의 방식 이런 것들을 부인할 때 육신의 생명은 보존한다는 거예요. 그렇지만 영의 생명을 부인하지
구하지 못한다. 이 말씀을 예수님께서 말씀하시는 거죠. 그런데 진리를 위해서 이 세상에서 소중한 것들을 포기하면 그것은 진정한 의미에서 잃어버리는 것이 아니라 그것은 얻는 것이라고 지금 얘기를 하고 계시는 거예요. 그러면서 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요 말씀하십니다. 그러니까 우리가 제자로서 추구해야 할 가치가 뭐냐 이거예요. 아무리 우리가 어떠한 뭐 부를 누리고 이 세상에서 쾌락을 다 얻고 뭐 명예를 얻고 뭐 다 그런 걸 가진다 한들 우리의 영혼을 잃어버리고 우리의 근본을 잃어버린다면 무슨 소용이 있겠냐. 세상 사람들은 이 세상의 것들을 얻기 위해서 자신의 인생을 소모하죠. 시간을 소모해요. 또 우리 영혼의 어떤 것들을 다 팽개쳐 버리기도 합니다. 그렇지만 예수님 말씀을 우리가 순종해서 자기를 부정하고 십자가를 지려고 하는 사람은 온 천하를 잃는다는 거예요. 잃고 심지어 목숨도 잃어버릴지 모른다. 그렇게 말씀하시는 거죠. 그러나 그 사람은 결코 잃어버리지 않는 것이 있는데 그것이 뭐냐면 생명이라는 거예요. 그래서 예수님께서 요한계시록을 통해서 서머나 교회에 말씀하셨던 것처럼 내가 죽도록 충성하라. 그럼 내가 생명의 관을 내게 주리라. 그렇게 말씀을 하셨죠. 26절 보면요. 제 목숨을 구원하려고 하는 자, 예수님을 쫓아가지 않는 자는 예수님을 부끄러워하는 자라는 거예요. 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 부끄러워하는 자라는 겁니다. 복음을 우리가 증거할 때 예수님 얼마나 부끄러운지 몰라요. 이 세상에서. 예수님을 부끄러워하는 거죠. 세상에 나가서 너 예수 믿니 할 때 그것을 그냥 이렇게 부끄러워하지 않고 우리가 복음을 전할 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 우리에게 부끄러움과 두려움이 다가오는 거예요. 왜냐하면은 우리가 세상에 나가서 얘기할 때 우리는 거짓말하는 사람처럼 보이기 때문에 그래요. 거짓을 말하는 자, 예수님의 부활, 승천 뭐 이런 거를 다 이야기하다가 교회에 조금만 어려움이 오면요. 예수님이 가르쳐 주신 그 삶, 이게 다 무기력해 보이는 거예요. 너무 무기력해 보이죠. 믿음이. 그 다음에 우리가 어떤 실패자처럼 보이기도 하죠. 특히 요즘 같은 팬데믹의 시대에 교회가 그렇게 부끄러워할 수 없는 것이죠. 그렇게 우리가 부끄러워하면 예수님도 우리를 부끄러워하신다는 거예요. 마지막 때 예수님의 심판대 앞에 섰을 때 자기와 아버지와 거룩한 천사들이 영광으로 올 때 그 사람 부끄러워한다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 여기에 영광이 나타납니다. 예수님, 아버지, 천사들 이렇게 영광으로 함께 오셔서 그 심판하신다는 거예요. 근데 예수님께서는 십자가의 죽음을 부끄러워하지 않으셨다는 겁니다. 예수님께서는 히브리서 12장을 보면 예수님께서는 십자가를 참으사 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님의 우편에 하나님의 보좌 우편에 앉으셨느니라 그렇게 말씀을 하십니다. 예수님께서는 십자가를 부끄러워하지 않으셨죠. 그러나 부끄러워하지 않으셨던 예수님께서 이제 심판주로 재림하셔서 부끄러운 자와 부끄럽지 않은 자를 가르친다는 겁니다. 부끄러워하여 우리의 생각대로 우리를 부인하지 못하고 살았던 사람, 혹 이 세상 모든 걸 다 얻었을지라도 주님께서 재림하실 때 그것을 우리가 주님 자기를 부인하고 십자가를 따르지 못했던 사람들은 결국 심판대 앞에서 부끄러움을 당한다는 겁니다. 부끄러움이라는 건 뭡니까? 부끄러움이라는 건 심판을 당해서 유죄 판결을 다 받으면 그것이 바로 부끄러운 거예요. 그래서 사도 바울은 얘기합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 믿는 자에게 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 됩니다. 우리가 그렇게 부끄러워 보이는 것들, 무기력해 보이는 이 복음, 그것이 뭐냐면 믿는 자에게는 구원을 주시는 하나님의 능력이래요. 그 능력을 보고 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같습니다. 우리가 믿음을 가지고 주님 앞에 설 때 우리가 복음을 부끄러워하지 않는다는 겁니다. 그랬더니 예수님이 말씀을 하세요. 그 말씀하시고 내가 참으로 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라 이렇게 말씀하세요. 진짜 죽기 전에 하나님의 나라를 봤을까요?
잠시 노래 우리 한국 우리말 가사로 한 거 한번 듣고 계속하겠습니다. 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 뒤돌아서지 않겠네. 이 세상 사람 날 몰라줘도, 이 세상 사람 날 몰라줘도, 이 세상 사람 날 몰라줘도 뒤돌아서지 않겠네. 세상 등지고 십자가 보내. 세상 등지고 십자가 보내. 세상 등지고 십자가 보내. 뒤돌아서지 않겠네. 네, 계속 보겠습니다. 말씀을. 그 말씀을 하셨죠. 그 말씀을 하셨어요. 여기 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라 말씀을 하시고, 이어서 이 말씀을 하신 후 예수님이 산으로 올라가세요. 누구누구 올라가냐면 베드로, 요한, 야고보 이렇게 세 사람을 데리고 산에 올라가세요. 왜 올라가냐면 기도하러 올라가셨어요. 그래서 예수님은 기도를 하십니다. 예수님이 기도를 하는데 용모가 변화되고 그것이 휘어져 광채가 나더라. 이것을 다시 번역하면 옷에서부터 빛이 터져 나왔다, 뭐 그런 뜻이에요. 그러니까 예수님이 아주 그 영광이 나타납니다. 그러니까 예수님이 이제 십자가에서 죽으시고 그 마지막에 천국에서의 그 영광, 이런 것들이 나타나요. 그랬는데 거기에 두 사람이 나타나요. 모세하고 엘리야가 나타납니다. 모세하고 엘리야가 나타나요. 왜 나타났나? 여기서 그 모세하고 엘리야가 그 예수님의 영광 가운데, 그 영광 가운데 나타나죠. 그래서 예수님하고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 얘기를 하는데 왜 나타나냐면요, 예수님이 죽으실 것에 관하여 이야기하기 나와요. 그러니까 이게 산에 올라가서 예수님 기도하고 계시는데 모세하고 엘리야가 나타납니다. 모세는 누구냐 하면은 율법의 대표예요. 엘리야는 뭐냐 하면은 선지자의 대표예요. 율법과 선지를 구약이라고 불러요. 온 율법과 선지, 그렇게 말씀하신 그 구약의 모든 내용입니다. 그러니까 율법과 엘리야가 나타나서 예수님과 이야기를 하는데 예수님의 죽을 것에 관하여 이야기를 하세요. 그러니까 이 대화의 내용은 예수님의 죽음이에요. 그런데 거기 뭐라고 되어 있냐면 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것, 그렇게 말합니다. 이 누가는 계속 무슨 얘기를 하냐면 예수님이 예루살렘을 향하여 가고 있다는 얘기를 계속하세요. 그리고 이 누가복음의 결론에 해당하는 것은 예수님이 예루살렘에서 죽으실 것이라고 이야기를 하는 거예요. 그것을 누가 얘기하고 있냐? 모세와 엘리야가 얘기하고 있다고요. 율법과 선지가 와서 예수님한테 이야기를 해요. 그런데 참 재밌는 게 있습니다. 예수님이 죽으실 것에 관하여 이야기를 하는데 뭐라고 얘기하냐면 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것이다, 그렇게 말하죠. 별세라는 말은요, 원어를 보면은 엑소더스예요. 예수님이 엑소더스 하실 것이다, 그래요. 무슨 말입니까? 예수님이 출애굽하신다는 거예요. 이것은 무슨 얘기입니까? 죽음의 본질을 얘기하고 있어요. 엑소더스, 탈출 혹은 뭐 나간다는 거죠. 길로 나간다는 거예요. 길로 나간다는 뜻입니다. 원학은. 그렇지만 이것이 엑소더스, 출애굽을 엑소더스라고 하거든요. 그러니까 죽음이라는 것이 뭔지, 예수님에 있어서 예수 안에서 죽음이라는 게 뭔지 나오는 거죠. 죽음이라는 건 뭐냐 하면은
영원히 육체로부터 엑소더스 하고요. 그 다음에 죄로부터 엑소더스 하고요. 그렇게 있어서 예수님에 있어서는 이 엑소더스는 새로운 출발이라는 거예요. 이 예수님의 죽음은 죄로 인한 그 죽음 때문에 생긴 그 상황에서 인간을 탈출시키는 것이라는 겁니다. 그러니까 예수님께서 예루살렘에서 별세하심 이래요. 그 요셉이 죽을 때요, 자기 뼈를 하나님이 찾아올 것이라고 얘기해요. 내가 죽은 후에 하나님이 날 찾아오셔서 너희들을 내보낼 거다. 엑소더스 시킬 거다. 그때에 그것을 이야기하고 자기 뼈를 가지고 가라고 얘기합니다. 그것이 어디에 있냐면 히브리서 그 출애굽기 마지막에도 있지만은 아니 창세기 마지막에도 있지만은 히브리서 11장 믿음장에 나와요. 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것에 대하여 말하고 떠날 것이라는 것이 뭐라고 되어 있냐면 엑소더스라고 되어 있어요. 엑소더스 할 것을 말하고 그러니까는 여기서 예수님이 별세하는 것 엑소더스 이거는 동일합니다. 그 장소를 어디로 택하시냐면 예루살렘이에요. 예수님의 순환과 부활의 장소인데 이 제자들이 따라가야 되는 데가 어딘지가 분명해진다는 거예요. 거기라는 게 어디냐면 예루살렘이라는 거죠. 좀 전에 말했던 그 예루살렘. 그랬는데 베드로, 요한, 야고보는요 그 말을 못 들었어요. 왜 그러냐면 예수님 기도하러 올라가셨는데 기도를 안 하는 거예요. 하나님의 보좌 앞에 앉지 못하는 겁니다. 기도 없이. 베드로와 및 함께 있는 자들이 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광 이거를 나중에 봤다고. 그러니까 이 기도하지 않는 자가 지금 이렇게 알지 못하는 것이 보이죠. 그러니까 그 제자들이 헛소리를 해요. 못 보고. 뭐라고 그러냐면 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 초막셋을 줄 때 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 뭐 모세 예수님 엘리야 다 똑같은 걸로 취급하는 건데 그렇게 자기가 하는 말이 뭔지도 모르고 했다. 그랬는데 거기서 하나님이 이제 구름 속에서 하나님의 임재가 있습니다. 35절 보면 거기서 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라. 이 하나님의 보좌 앞에 올라가요. 그래서 여기 있던 자들 중에 하나님의 나를 봅니다. 여기서 봐요. 그 산에서 산에 올라가서 이제 그 하나님의 임재하심을 보고 거기서 이제 예수님의 그 말씀을 따라서 계속해서 제자가 되는 이야기를 하고 계세요. 그러니까 여기에요. 하나님의 말씀을 보면요. 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 이렇게 말씀하세요. 하나님께서 세 번을 통해서 얘기를 하세요. 첫 번째로는요. 나의 아들이니 너는 그의 말을 들으라. 순종하란 말입니다. 여기선 순종한 말이 있어요. 언제냐면 예수님이 사역을 시작하시는 세례 받으실 때 하나님이 이걸 증거하세요. 그리고 예수님이 죽으시던 때에 죽으시는 그날 하나님의 아들임이 증거됩니다. 그리고 여기 이 천국의 여기에서 그 하나님의 말씀이 증거돼요. 이 예수님 사역의 절정기인 십자가에서 십자가에 가시는 그날 그 가기 바로 이전에 이것이 증거가 됩니다. 그래놓고 약간 패스를 해서 그 뒤에 보면요 56절이 나와요. 56절로 조금 넘어가면 무슨 이야기가 나오냐면 이야기가 나옵니다. 함께 다른 마을로 가시니라. 이제 거기서 나와서 다른 마을로 가시는데 길 가시는데 어떤 알지 못하는 사람이 나와서 호언장담을 합니다. 어디로 가시든지 나는 따르리이다. 근데 나중에 마태복음을 보면 이 사람이 누구냐면 서기관이에요. 그러니까는 진짜 예수님을 쫓아가는 제자가 아니었어요. 근데 예수님이 막 영광을 받으시니까는 뭔가 좋은 일이 있을 것이다. 그래갖고 예수님 따라가면 좋은 일이 있을 거로 생각을 해서 나는 따르리라고 호언장담을 합니다. 어디로 가시든지 제자가 되겠습니다. 그렇게 생각을 하고 따릅니다. 그랬더니 예수님이 엉뚱한 말씀 또 하시죠. 그랬더니 예수도 이렇게 말씀하십니다. 내가 가는 곳에 너가 따라오면 거기 있을 거라고 말씀을 전에 하셨는데
여기서는 여우도굴이 있고 공중의 사도집이 있을 때 인자는 머리 둘 곳이 없도다. 예수님 따라가면요, 의식주 문제가 해결 안 된다는 거예요. 어디든지 따라가면 너는 의식주 문제가 안 된다는 거예요. 굴에서 자지도 못하고 새처럼 집에서 자지도 못하는데 인자는 머리 둘 곳이 없다. 그 얘기를 하시는 것이죠. 이 사람은 뭔가 어떤 뭘 좋은 걸 보고 따라갔는데 사실은 사람들한테 배척을 당하고 안정된 삶의 거처도 없고 그냥 정처 없이 돌아다니고 뭐 이러는 거죠. 그리고 그냥 뭐 나그네와 같이 되고 자기는 희생이 되고 뭐 이렇게 되는 거죠. 그 이야기는 없지만 이 사람은 이제 그걸 포기하는 거죠. 그리고 또 말씀하십니다. 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 없소서. 따라가긴 가겠는데 아버지를 장사한대요. 아버지를 장사한다는 건 무진장 중요한 겁니다. 유대인들에게 이거 하지 않으면 엄청 큰일이 나요. 그런데 예수님께서 말씀하십니다. 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라. 아, 예수님을 쫓아간다는 게 무엇인지 이야기가 나옵니다. 예수님을 따라간다는 건 뭡니까? 영적으로 죽은 자들, 영적으로 죽은 자들로 하여금 육체적으로 죽은 자들 장사 지내게 하라는 거예요. 장사 지내게 하는 거는 영적으로 살아있는 자들이 아니라 영적으로 죽은 자들이 그거 하면 된다는 겁니다. 세상 일은 세상 사람들에게 맡기라 그 말이에요. 세상 일은 세상 사람들에게 맡기라. 그리고 제자는 뭘 하라고 말씀하십니까? 하나님 나라의 일에 전심하라는 거예요. 하나님 나라를 전파하는데 전심하라는 거예요. 이 세상 일과 하나님의 일 중에 어느 것을 선택하는 것이죠. 뼈를 깎는 아픔을 동반하는 겁니다. 아버지를 장사 지내지 못한다는 것은 그런 의미를 갖는 것이죠. 이 전도의 긴박성, 아주 이 하나님 나라 전파의 긴박성으로 예수님께서 급회전하세요. 이 제자에 관하여 쭉 얘기하시다가요. 하나님 나라의 전파, 이 최고의 의무, 제자들에게 있어서 신앙인에게 있어서 믿는 자에게 있어서 최고의 의무는 뭐냐면 예수님 따라가는 거예요. 그리고 예수님은 따라가는 그 길의 핵심은 뭡니까? 그것은 하나님의 나라를 전파하는 겁니다. 이것이 아주 중요한 핵심 가치예요. 그러니까 그 다음에 또 뭐 얘기하죠. 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 않다. 하나님 나라에 합당하지 않다는 거예요. 손에 쟁기를 잡고 밭을 가는 자는 뭐가 목적이냐면은 그 사람이 유일한 목적은 고랑 파는 거고요. 이 땅의 것들에 그 수확을 얻고자 하는 것이죠. 근데 예수님의 따라가는 자들의 궁극적인 목적이 뭐예요? 하나님 나라를 전파한다는 겁니다. 하나님 나라를 전파함에 있어서 모든 우선순위를 두는 거예요. 철저한 그 복음 전파의 의식을 가지고 궁극적으로 모든 관심을 다 쏟아붓는 자, 그 자가 뭐냐면 하나님 나라에 적합한 자라는 겁니다. 하나님 나라에 적합한 자는 모든 것들을 다 우리가 이렇게 놓치지만 그러나 놓칠 수 있다 할지라도 그러나 우리는 하나님을 따라가는 그러한 삶을 사는 겁니다. 이것을 작곡한 분이 감동을 받았던 것이 로마서 8장 35절입니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라 이렇게 말했습니다. 이 제자의 길이라는 것은 사람들이 보통 바라고 기대하는 그런 안정된 생활이 아니에요. 우리가 예수님 따라가면 뭐 안정될 것 같죠. 우리가 예수님 따라가면 뭐 갖는 그런 어떤 일반적인 관습을 따라가는 거 아닙니다. 예수님께서는 어떤 것도 하나님 나라보다 앞서서는 안 된다고 그렇게 얘기를 하세요. 그러면 예수님은 그 앞에서 말씀하신 거 장사 지내면 안 된다. 뭐 가족에 대한 사랑, 아버지도 다 버리고 가족도 다 버리고 그러라고 하셨나요? 그렇지 않다는 거죠. 우리가 구약을 쭉 볼 때 예수님께서는 우리가 이 세상에서 안정되게 살고 또 어떤 관습, 세상의 관습 이런 것도 지키고 뭐 그런 사랑 이런 것들 다 하면서 이 세상의 형제들 다 그렇게
사랑하며 살아야 된다고 얘기를 하셨어요. 여기서 진정한 의도는 뭡니까? 하나님과 일과 우리의 그 인간적인 어떤 일 사이에서 우리가 선택의 기로에 섰을 때 어느 결정을 내려야 되냐는 거예요. 여호수아서의 마지막은 어떻게 됩니까? 여호수아서의 마지막은 가나안에 들어가기 전에 여호수아가 그렇게 이야기를 합니다. 이제는 너희가 여호와를 두려워하고 온전하고 진실함으로 하나님을 섬기라. 너희의 조상들이 강 저쪽 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 그렇게 말해요. 그러면서 뭐라 그러냐면요. 만일 여호와를 섬기는 것이 너에게 좋지 않게 보이거든. 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 어떤 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 그렇게 얘기합니다. 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 그러면서 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 그렇게 말합니다. 여러분은 어떻게 할 겁니까? 우리가 주를 따르는 일 때문에 직장을 잃어버리게 되고 뭐 형편없는 그런 것에서 일하게 되고 뭐 월급이 깎이고 장래도 없는 것 같아 보이고 뭐 우리 내 자신이 그냥 가치관마저 포기해야 되는 이런 일이 생긴다면 어떻게 할 거예요? 하나님께서는 하나님의 자녀를 이러한 기로에 세우십니다. 따라오라고 말씀하시고 이렇게 갈림길에 세우세요. 이렇게 갈림길에 세워서 우리의 중심을 하나님께서 가늠해 보시죠. 우리가 둘 중에 하나만 선택해야 됩니다. 하나를 선택할 때 여러분은 어떤 길을 선택할 겁니까? 안락함의 길, 편리함의 길, 넓은 길, 또 세상의 관습, 세상의 어떤 것들 이런 걸 따를 겁니까? 아니면은 주님을 따를 겁니까? 우리가 주님을 따르면 어떻게 될까요? 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 박해나 기근이나 적시나 위험이나 칼이라. 이것은 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법으로부터 우리를 구원한다는 것을 깨달은 8장의 뒷부분입니다. 이 뒤에 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 그리스도의 사랑이 끊을 수 없는데 기록된 바 우리가 종일 주를 위해 죽임을 당하게 되며 예수님을 쫓는다는 것은 주님을 위해 죽음을 당하는 것과 마찬가지입니다. 도살당할 양같이 여김을 받았나이다. 여러분이 교회를 섬기고 복음을 섬기면요. 여러분에게 칭찬 돌아오는 일은 하나도 없습니다. 칭찬이 돌아오는 게 아니라 뭐가 돌아오냐 하면 죽을 것 같은 어떤 힘든 것이 찾아와요. 그리고 도살당할 양같이 이렇게 돌아와요. 왜냐하면 그것이 제자로서 예수님을 따르는 길이기 때문입니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 말씀을 하세요. 우리는 그와 같은 길을 쫓아가는데 거기에 대해서 주어지는 보상은 우리가 상상할 수 없을 정도로 큰 거고 우리가 그리스도 안에서 이 모든 것들 우리가 이 땅에서 잃어버릴 수밖에 없는 이 모든 것들 그런 것들조차도 우리는 하나님 안에서 승리할 수 있다는 겁니다. 그리고 마지막으로 로마서 그 뒤에는 이렇게 끝나죠. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 라고 되어 있습니다. 사망 곧 죽음도 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다. 다른 어떤 피조물, 높음이나 깊이 어떠한 것도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 이것은 여기에 있는 우리는 예수 그리스도를 따라가는 사람들이에요. 자기를 부인하고 그리스도를 따라가는 자들에게 주어지는 상급은 하나님의 사랑이에요. 그리고 하나님입니다. 하나님과 하나님의 사랑이 우리에게 주어지고 그 주어지는 가운데 우리는 예수 그리스도 안에서 기쁨을 얻고 평강을 얻고
하나님 예수 그리스도를 섬기는 자, 곧 그리스도를 따르는 자는 그리스도와 함께 거기 있을 거라고 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 우리는 이 세상에서 예수 그리스도를 따라가고 예수 그리스도를 섬기는 자로서 예수 그리스도께서 걸어가신 그 좁은 길을 걸어가고요. 그렇지만 그 좁은 길 끝에 있는 좁은 문으로 들어가면 그것은 생명으로 들어가는 길이라고 말씀하셨어요. 우리는 이와 같은 삶을 살기 원합니다. 여기 이 찬양에 나오는 것처럼 우리가 그렇게 되기를 원합니다. 이제 복음은요, 그렇게 세계 각국으로 퍼졌습니다. 그래서 이제는 각 나라에서 찬양이 울려 퍼지는 것이죠. 이 찬양은요, 네 가지 언어로 찬양 불렀다 그래요. 첫 번째로는 수단, 아프리카의 수단 사람들 노래로, 언어로. 그 다음에 그 무슬림에도 복음이 들어갔죠. 그래서 아랍어를 쓰는 사람들 중에도 소수이지만 그분들이 이 노래를 부릅니다. 그리고 유대교로 다시 돌아갑니다. 히브리 사람도 이 노래를 불러요. 그리고 영어 이렇게 되어 있습니다. 아랍권에도 이것들이 이 노래가 점점 알려져서 그러한 일들이 일어나기를 바랍니다. Menjadi kula ngen baji sesku menjadi kula ngen baji sesku menjadi kula ngen baji sesku tele lunjo tele lunjo صممت أني أتبع يسوعي صممت أني أتبع يسوعي أتبع يسوع بلا رجوع صممت أني أتبع يسوعي صممت أني أتبع يسوعي صممت أني أتبع يسوعي أتبع يسوع بلا رجوع אני אלך אחרי ישוע אני אלך אחרי ישוע